नाजरीन आदाब, मैं हूं सैयद महमूद पीर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ कर्नूल उर्दू। आज की अहम खबरें। शहर कर्नूल के बंडीमिट्टा के वाईएसआरसीपी के कुछ नौजवान हुए टीडीपी में शामिल। साबिका लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन शरीफ और भरत ने उन्हें टीडीपी कंडवा पहनाकर किया इस्तकबाल। कर्नूल असेंबली हलके के बंडीमेट के बाद वाईएसआरसीपी के नौजवानों ने वाईसीपी को छोड़कर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुए। साबिका एपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद शरीफ और टीजी भरत ने उन्हें मौर्याइन के कॉम्प्लेक्स टीडीपी के दफ्तर में कंडवा डालकर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल करवाया, जिसके चलते भरत ने कहा कि वाईएसआरसीपी के बारे में मुसलमानों को पता चल गया है कि कैसे वो नादान मुसलमानों को बहका रहे हैं। एक तरफ वाईएसआरसीपी के मुसलमानों के काले कानून के अंदर वाईएसआरसीपी का सपोर्ट और कर रही है, दूसरी तरफ से 4% मुस्लिम रिजर्वेशंस को बर्खास्त कर देगी कहकर मुसलमानों को बहकाकर वोट्स हासिल करने की कोशिश में लगी है, जबकि तेलुगु देशम पार्टी मुसलमानों के 4% रिजर्वेशंस को बरकरार रखेगी अगर टीडीपी रियासत आंध्र प्रदेश इख्तिदार में आएगी तो। और भरत ने यह भी कहा कि अब तक रियासत आंध्र प्रदेश में पूरे 10 लाख करोड़ कर्जे में है, जिसके चलते इनके कर्जों की अदायगी कर रियासत को फिर दोबारा आमदनी अगर लाएंगे तो वो सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही है और वही कर सकते हैं। और भरत ने यह भी कहा कि आने वाले इंतखाबात में टीडीपी एनडीए अलायंस को 125 से लेकर 130 असेंबली सीट्स लाने की उम्मीद पक्की है और रियासत आंध्र प्रदेश के तमाम वेलफेयर स्कीम्स को सही तरीके से पहुंचाने में और कर्नूल की तरक्की करने के यहाँ कर्नूल में भी उनके साइकिल के निशान पर वोट डालकर जिताने की अपील की भरत ने। और ये भी अपील की कि तरक्की और मुसलमानों की हिफाजत के लिए टीजी भरत ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो मुसलमानों के साथ ही है। और शहर कर्नूल के वाईएसआरसीपी को छोड़कर टीडीपी में शामिल हुए सारे नौजवानों से अपील की कि कर्नूल में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, जिसके लिए उन्होंने नौजवानों से अपील की कि घर घर जाकर टीडीपी के निशान साइकिल पर अपना कीमती वोट डालकर टीजी भरत को जिताने की अपील करें। और वाईएसआरसीपी को छोड़कर टीडीपी में शामिल हुए नौजवानों के नाम मुजाहिद, जुबैर, जिब्रान और दीगर नौजवान शामिल रहे। ज्ञान है, एक राइट है, क्या तो बोला तो नहीं सुनता, कोई तो भी नहीं सुनता। मैं कहाँ से बनूं पिंचिन में जीने का, मैं बोलो कहाँ से लाखो बनो, मैं इतने पैसे सारे देखो 5,000 पिंचिन तो ఐదేళ్ల కిందట ఈ అమ్మకి ఇదే ఇల్లు, ఇంతే పవరు, ఏమీ ఎక్స్ట్రా లేదు. 500 వచ్చే బిల్లు దాదాపు ఇప్పుడు 5,000 వచ్చింది. 10 ఇంతలు పెంచారు. చెప్పమ్మా జగన్ గారు, చెప్పండి సార్, ఎట్లా చేస్తారో చెప్పండి. అట్లా అయింది నా పానము. చంద్రబాబు గారు ఇట్లా ఎట్లా అంటే అట్లా బాధుడు అయితే ఉండదు. మీరు నమ్మకం పెట్టుకోండి, ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది. మనకన్నా క్యాంటీన్ వస్తుంది వాపసు. ఒకవేళ మీకు 4,000 పెన్షన్ వస్తుంటే కూడా మహా అంటే 450 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. వాడికి రావడం జరిగింది. భరోసా యాత్రలో ప్రజలు ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అనేది వివరించడం జరిగింది. ఇప్పుడే ఒక ఇంటి నుంచి అమ్మ చెప్తా ఉంది, అంత ముందు 5 ఏళ్ల కిందట దాదాపు 400-500 వచ్చే బిల్లుతో సహా చూపిస్తాను. 5,000 బిల్లు వచ్చింది. నేను ఎట్లా బతకాలా, ఏం చేయాలా అని ఆమె మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఉండే ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఎత్తేసినారు, వాళ్ళకి తెలుసు ఎత్తిపోయిందని, అందుకని ఆన్సర్ చెప్పే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. వీళ్ళు ఇక ప్రభుత్వము ఆల్రెడీ గాన్ కేస్, అందుకని ఎవరు ఆన్సర్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు అనమాట, సమాధానం కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు. ఆ ప్రెషర్ అంతా మేము తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ వస్తాను. 5 ఏళ్ల కిందట ఉన్నప్పుడు రేట్లు పెంచమని చెప్పి గవర్నమెంట్లో ఎక్కిన తర్వాత దాదాపు 7 సార్లు పెంచిన ప్రభుత్వం ఇది. ప్రజలకి బాధుడు చేసిన గవర్నమెంట్ ఇది. ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించి ఫ్యూచర్లో మా అట్లా గవర్నమెంట్ వస్తే తెలుగుదేశము, జనసేన, బీజేపీ కూటమి ఎన్డీఏ ఈ ప్రభుత్వం వస్తేనే
అందరికీ చాలా బాగుంటుంది. కంట్రోల్డ్గా ఉంటాయి మెకానిజం. అందులో మా చంద్రబాబు గారు సార్ ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్ చేశారు ఫ్యూచర్లో రేట్లు రివిజన్ చేయమని, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ పెంచనన్నారు. అదే కాక ఇప్పుడులో కూడా ఏదైనా తగ్గే విషయంలో కూడా, ఎందుకంటే సోలార్ కానీ హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చినాయంటే తగ్గేది కూడా ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో. సో ప్రజలందరూ కూడా గమనించండి, ఓటేసే ముందు 10 సార్లు ఆలోచించాలా. ఇట్లాంటివి ఎన్నో సమస్యలు ఈ వార్డులో తిరిగితే మైనారిటీస్ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉన్నారు. దాదాపు 98% మైనారిటీస్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి 2014 నుంచి 19లో ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు మైనారిటీస్కి వచ్చినాయి. బట్ 19 నుంచి 24లో ఏ పథకాలు కూడా మైనారిటీస్కి వచ్చిండేది లేదు. సో అందుకనే మైనారిటీస్కి ఎస్పెషలీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమంటే, ఈ కులాలు మతాలు చూడకుండా మనిషిని, ఇన్సాన్ని చూడండి. ఫ్యూచర్ అనేది బాగుంటుంది. తెలుగుదేశం పార్టీనే న్యాయం చేయగలుగుతుంది. మన సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా అందరికి అందాలా అంటే నాలాంటి నాయకత్వం ఇక్కడ ఉంటేనే ప్రతి ఒక్కరికి అందేదానికి పాసిబుల్ ఉంది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకొని సైకిల్ గుర్తుకి ఓటేసి గెలిపిస్తారని ఆశపడుతున్నారు. टीजी भरत भारी मेजोरिटी से जीतेंगे। एपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साबिका चेयरमैन शरीफ का बयान और कहा कि गुज़िश्ता वाजपेयी के दौर में भी टीडीपी एनडीए से अलायंस यानी मिलकर थी, मगर तब भी मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ और अभी भी मुसलमानों का कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी टीडीपी। जैसे ही टीडीपी की हुकूमत इख्तिदार में आएगी तो फौरन बढ़े हुए करंट के दाम को कम करेगी। टीडीपी भरत ने अपील की कि साइकिल के निशान पर वोट डालकर आवाम को रियासत में टीडीपी अलायंस एनडीए को जिताने की अपील और कर्नूल में भी साइकिल के निशान पर वोट डालकर टीजी भरत को जिताने की अपील की। कर्नूल असेंबली हल्के के अशोकनगर के 44, 45, 46 वार्ड में मुकामियों ने मुनक्किद की एक मीटिंग में कर्नूल असेंबली के टीडीपी के एमएलए उम्मीदवार टीजी भरत के साथ साथ एपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के साबिका चेयरमैन शरीफ भी शामिल हुए, जिसके चलते भरत ने कहा कि वो यहाँ के पक्के मुकामी हैं और वो यहीं पैदा हुए और यहीं बड़े होकर यहीं पर उन्होंने अवाम के बीच रहकर उनके सुख और दुख में शामिल रहे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 40 वर्षों से टीजी भरत परिवार अवाम की खिदमत करते आ रही है, जिसमें माइनॉरिटीज़ भी शामिल है। भरत ने कहा कि उनके वालिद ने अपने ज़ाती पैसों से मुसलमानों के लिए एक शादी खाना बनवाया जो अब तक किसी मुसलमान ने नहीं बनवाया, और कहा कि शहर कर्नूल की अवाम की परेशानियों को उनके घर जा जाकर उनकी ज़ुबानी सुनी भरत ने, जिसके चलते उन्होंने अपना एक ज़ाती मैनिफेस्टो बनाया ताकि जैसे ही वो बहैसियत एमएलए जीतेंगे, इधर पार्टी का मैनिफेस्टो और इनका ज़ाती मैनिफेस्टो, जिसमें शहर कर्नूल में इंडस्ट्रीज़ को लाकर यहाँ के नौजवानों को रोज़गारी और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बेरोजगारों को रोजगारी, इनका ज़ाती मैनिफेस्टो और पार्टी मैनिफेस्टो को दोनों को मिलाकर शहर कर्नूल की तरक्की और कर्नूल की आवाम की परेशानियों को दूर करेंगे। और भरत ने यह भी कहा कि वह एसआरसीपी के एमएलए कैंडिडेट नॉन लोकल है और उन्हें शहर कर्नूल की आवाम की और यहाँ के मोहल्लों की परेशानियों के बारे में कुछ भी नहीं पता। भरत ने अपील की कर्नूल के राय दहिंदों यानी वोटर से कि अपना कीमती वोट सोच समझकर मजहब को ना देखते हुए गुज़िश्ता 40 वर्षों से खिदमत करते आ रही टीजी भरत फैमिली यानी टीजी भरत को वोट देकर शहर कर्नूल की तरक्की के लिए अपना ताउन करे। और शरीफ ने यह बताया कि गुज़िश्ता यानी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर के दौर में भी टीडीपी ने एनडीए का साथ दिया, मगर तब भी मुसलमानों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाई और अब भी टीडीपी एनडीए अलायंस रहने पर भी मुसलमानों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंचाएगी और मुस्लिम 4% रिजर्वेशंस को भी टीडीपी की हुकूमत में जारी रखेगी। और टीडीपी अलायंस एनडीए के मैनिफेस्टो में भी माइनॉरिटीज़ के सहूलत के मुताबिक मैनिफेस्टो तैयार किया गया। और ऐसे इस प्रोग्राम में जनसेना इंचार्ज अरशद, टीडीपी के 44, 45, 46 वार्ड इंचार्जेस, साबिका कॉरपोरेटर्स और मेन लीडर्स और बूथ इंचार्जेस के अलावा दीगर लीडर्स भी मौजूद रहे। అభివృద్ధి లేదు, సంక్షేమం సరిగ్గా లేదు, ఆదాయం లేదు, ప్రజలకు ఉపాధి లేదు, అన్ని రకాలుగా ఈనాడు ప్రజానికో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. ఈరోజు
ఒక వర్గం కాదు, బీసీలు కానీ, ఎస్సీలు కానీ, ఎస్టీలు కానీ, మైనార్టీలు కానీ, రైతులు కానీ, రైతు కూలీలు కానీ, శ్రామికులు కానీ, భవన నిర్మాణ కార్మికులు కానీ, అదే రకంగా వ్యాపారస్తులు కానీ, ఉద్యోగస్తులు కానీ, యువకులు కానీ, మహిళలు కానీ అందరూ కూడా పూలెత్తున ఈనాడు మేము తప్పు చేశాం, పాలిచ్చే ఆవుని వదులుకొని తన్నే దున్నబోతుని ఈరోజు అధికారంలో తీసుకున్నామని బాధతో ఉన్నారు. తప్పులు సరిదిద్దుకోవాలని పట్టుదలతో ఉన్నారు. ఈ రోజు ఏ సర్వే చూసినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం వస్తుందనేది సర్వేలు చెబుతున్నాయి. 10 సర్వేలు ఏ సర్వే చూసుకున్నా 125 స్థానాలు కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీకే వస్తాయంటే ఈనాడు ప్రజలలో చంద్రబాబు నాయుడు ఎడల, తెలుగుదేశం పార్టీ ఎడల ఎంత అభిమానం ఉందో ఈ సందర్భంగా మీరు గమనించాలి. తిరిగా 6వ వార్డు 5వ వార్డులో ముస్లింలు చాలా అభిమానంగా మాట్లాడుతున్నారు. ముస్లింలు ఈనాడు ఈసారి తప్పు చేసి, గతంలో నువ్వు తప్పు చేశావు, ఈసారి నీకు ఓటేస్తామని ముస్లిం మహిళలతో సైతం పూల దండలతో మరి భరత్ని సత్కరించి మేము మీతో ఉంటాం, మేము ఓట్లేస్తాం అని గట్టిగా చెప్పే పరిస్థితి వచ్చారంటే నాకు ధోకా లేదు, నాకు ఎటువంటి డౌట్ లేదు. ఈనాడు మతాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా ఈరోజు భరత్కి రేపు పోలే ఓట్లలో 70% ఓట్లు తప్పనిసరిగా భరత్లు పడతాయి. భరత్ రేపు అల్లాదే వల్ల మంచి మెజారిటీతో గెలబోతున్నారనే విషయాన్ని మరోసారి చెప్తూ సెలవు తీసుకున్నా. అల్లాహ్ హాఫిజ్. ఎన్నికల శంకారావం మొదలయ్యింది. ఆల్రెడీ నామినేషన్ రోజు డిసైడ్ అయ్యింది. నామినేషన్ రోజు డిసైడ్ అయ్యింది. ఈ కర్నూలు ఎమ్మెల్యే ఎవరని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక చిన్న విన్నపం, 25 ఏళ్ళైంది టీడీపీ కర్నూలు గెలిచక, ఈసారి కొందరెడ్డి గుర్తులేదు, టీడీపీ చెల్లెలు అది చేస్తాను. అక్కడ ఇక్కడ వచ్చిన ఆడపిల్లలకు ఒక చిన్న విన్నపం ఉన్నా, ఇవాళ కరెంటు బిల్లు ఎట్లుంది, షాక్ కొడుతుంది, ఇవాళ పానీయాల ప్యాకెట్ ఎట్లుంది, కొనేటట్టు లేదు, కారం ప్యాకెట్ ఎట్లుంది, కళ్ళలో నీరే వస్తుందన్న. మనం ఇల్లు నడపదు మీరే తల్లి, ఇవాళ ఇల్లు నడపాలంటే ఎంత పరిస్థితి ఉన్నారు ఆలోచన చేయండి. వాడు బయటకు పోతే పనులు వాడు ఇంటికి వస్తే తిండి లేదు. ఎట్లా ఉందంటే పరిస్థితి మన కర్నూల్లో, ఇసుక లేక, పనులు లేక, పొద్దున 6 ఫ్లోర్లు కొట్టి 100 కొట్టి అయ్యా పని చేయండి, అయ్యా పని చేయండి అని అడుక్కుంటున్నారు. వాళ్ళని చూస్తే కడుపులు కరుగుతారా? గుర్తు పెట్టుకుని లేకపోతే విషయంలో చూపిస్తారా? చూపించాలా? ఓట్ హక్కు అనేది ఆయుధం. ఎమ్మెల్యే అంటే మన లోకల్ ఆయుధం లెక్క, అవునా కదా? ఎమ్మెల్యే ఫుల్ ఫామ్ తీసుకుంటే ఒక రకంగా, మన లోకల్ ఆయుధంని ఎవరికి ఇవ్వాలా? లోకల్ లాంటి నాకు ఇవ్వాలా అంట. నేను ఆ ఆయుధంని నాకు ఇవ్వండి. 45 ఏళ్ళ నుంచి నాకు తెలుసమ్మా కర్నూలు గురించి. పుట్టి పెరిగిన, చదువు ఇక్కడే చేసిన, అన్నీ నాకు ఐడియా ఉంది. 45 రోజుల ముందు వచ్చి కర్నూలు గురించి ఏం తెలుస్తుందమ్మా? ఏమైనా అర్థం అవుతుందా? ఎవరిదన్నా ఏమన్నా రిలేషన్షిప్ ఉంటుందా? ఎవరితోనా బాండింగ్ అంటే ఎవరితోనా క్లోజ్నెస్, అటాచ్మెంట్ ఎవరితో ఉంటుంది చెప్పమ్మా? 45 రోజుల ముందు ఏమన్నా ఉంటుందా? దానికి ఉదాహరణ, దానికి ప్రూఫ్ కూడా ఓటర్ లిస్టులో నా అపోజిషన్ ఆయన వ్యక్తి మొన్న ఓటు రిజిస్టర్ చేసుకున్నాడు తల్లి. మొన్న అడిషనల్ ఓటర్ లిస్ట్ వచ్చింది కదా, కొత్త ఓటర్ లిస్టులో, అప్పుడు వచ్చింది ఆయన ఓటు హక్కు కర్నూలులో. మరి అంతకన్నా ప్రూఫ్ ఏం కావాలా? లోకల్కి నాన్ లోకల్కి, అవునా కాదా? అందుకనే ఓటు హక్కును వాడుకోండి అమ్మా సరిగ్గా. మీ ఆయుధము ఓటు, ఆ ఓటుని సరిగ్గా వాడండి. సైకిల్ గుర్తు పైన గుద్దండి. రెండిట్లో ఎంపీకి సైకిల్ గుర్తేయండి, ఎమ్మెల్యేకి కూడా సైకిల్ గుర్తుకేయండి. అప్పుడే మనం గెలుస్తాం, ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ చేస్తాం. నీళ్ళ సమస్య లేకుండా చూసుకునే బాధ్యత నాది. మీరు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. పని చేయలే, 29 ఉంది, ఇంకోసారి ఎట్లయినా మనం అందరూ కర్నూలు ప్రజలందరూ ట్రయల్స్ వేస్తూనే ఉంటారు. నాన్ లోకల్ వాళ్ళు, అవుట్ సైడ్ వాళ్ళకి వేశారు. ఒకసారి అవకాశం ఇవ్వమంటే ముస్లిమ్స్కి నేను ముస్లిం ఓటు వేయండి అంటే అప్పుడు చేశారు. మరి ఇప్పుడు నాన్ లోకల్కి వచ్చాడు. నేను లోకల్, ఇక్కడే పుట్టినా, ఇక్కడే పెరిగినా, నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. చూడండి పనితీరు నేను బాగా చేయలే, 29లో మీరు నాకు ఓటు వేయద్దండి, నేను కూడా రాజకీయాలని. బట్ ఒక్క అవకాశం ఇప్పుడు ఇవ్వండి, ఛాన్స్ ఇవ్వండి.
నా పనితీరు మీకు అర్థమవుతుంది। आने वाले 13 तारीख को हर कोई अपना वोट इस्तेमाल करने की अपील और कर्नूल असेंबली हल्के के टीडीपी एमएलए के उम्मीदवार टीजी भरत के साइकिल के निशान पर वोट डालने की अपील को लेकर शहर कर्नूल के 47वें वार्ड में वहां के इंचार्ज और दीगर लीडर्स ने घर घर जाकर की अपील। कर्नूल असेंबली हल्के के 47वें वार्ड के टीडीपी लीडर्स ने घर घर जाकर आवाम से अपील की कि वो आने वाले 13 तारीख को अपना कीमती वोट कर्नूल टीडीपी एमएलए के उम्मीदवार टीजी भरत को टीडीपी के साइकिल के निशान पर डालकर उन्हें भारी मेजॉरिटी से जिताएं। और उन्होंने अपील ये भी की कि टीडीपी के मैनिफेस्टो और इनके ज़ाती मैनिफेस्टो के जरिए शहर कर्नूल की ख़वातीन और नौजवानों को रोजगारी भी मिलेगी। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు 47వ వార్డు పరిధిలో అరుంధతి నగర్లో మేము పర్యటించడం జరిగింది। ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలు ప్రతి ఒక్కరు మాకు చెప్పారు। ప్రతి ఒక్కరి సమస్యలు తీరుస్తామని మేము భర్తన తరపున హామీ ఇస్తున్నాము। వార్డులో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి। నిత్యావసరాల సరుకులు కానీ, ఇసుక కానీ, మద్యం కానీ, ఎన్ని సమస్యలు అంటే అన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి। మన కర్నూలులో అభివృద్ధిలో ఉండేది ఒక పెద్ద ఆయన మనకి ఎంత అభివృద్ధి చేశాడో తెలుసు। గత 10 ఏళ్ళుగా అభివృద్ధి అనేది శూన్యమైపోయింది। కాలువలు చూడండి, ఏం చూడండి, చాలా దారుణంగా అయిపోయింది। మన భరతన్న మనకు మాట ఇచ్చాడు, ఖచ్చితంగా కర్నూలుని స్మార్ట్ సిటీగా మారుస్తానని చెప్పేసి। కర్నూలుని 6 పథకాలు అంటే ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ పెట్టలేదు, మన కర్నూలులో భరతన్న సొంతంగా పెట్టాడు। కాబట్టి మనం ఈసారి భరతన్నని గెలిపించుకున్నామంటే మన భావితరాలు చాలా బాగుంటాయి। ఎందుకంటే వాళ్ళు పైన ఓవర్టేక్ ట్యాంకులు ఏముండవు, డైలీ బిందెలు పట్టుకోవాలా, బకెట్లు పట్టుకోవాలా, తాగాలా, రోజు తాకపోతే కూడా నీళ్ళు తాగడానికి కూడా ఇబ్బంది అయిన పరిస్థితి। అలాంటిది పెద్ద ఆయన పుణ్యమాన్ని ప్రతి ఒక్కరు నీళ్ళు తాగుతున్నారు। అట్లా మాకు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చాలా చేశాడు। అందుకని భరతన్న ఇప్పుడు ఇచ్చిన హామీలతో కర్నూలు అభివృద్ధి అవుతుంది। మన పిల్లల భవిష్యత్తు భావితరాలు ఎక్సలెంట్ ఉండబోతున్నాయి। కంపల్సరీ ఈసారి మనకు గుర్తుండాల్సింది 3 భరతన్న సైకిల్ గుర్తు 3వ నెంబరు। ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి 3వ నెంబర్ వచ్చి భరతన్నని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరుచున్నాము। ప్రతి ఇంటికి కూడా ఏడాదికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా అందిస్తానని చెప్పి తల్లికి వందనం పేరిట ఇంట్లో చదువుతున్నటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా 15,000 రూపాయల ఆర్థిక సాయం అందిస్తానని చెప్పి, వృద్ధులు వితంతులకు పెన్షన్ ని 4,000 రూపాయలకు పెంచిస్తానని చెప్పి, నిరుద్యోగ యువత కోసం కంపెనీలను పరిశ్రమలను తీసుకొని వచ్చి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తానని చెప్పి భరతన్న హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ యొక్క హామీని మేము ప్రతి ఇంటికి చేరవేసి భరతన్న గారికి సైకిల్ గుర్తుపైన ఓటు వేసి గెలిపించాలని ప్రజల్ని విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది। प्रजा परिरक्षण समिति कर्नूल के बलराम ने किया ऐलान कि वो टीजी भरत को साथ देंगे क्योंकि इनसे ही शहर कर्नूल की तरक्की हो सकती है। कर्नूल टीडीपी एमएलए के उम्मीदवार टीजी भरत को इस बार के इंतखाबात में साथ देने के लिए आगे आए प्रजा परिरक्षण समिति के फाउंडर बलराम ने आज मारुयाइन कॉम्प्लेक्स में कहा कि उनकी पूरी मदद टीजी भरत के लिए ही है, क्योंकि इनके घर से अवाम को पिछले 40 बरस से खिदमत और टीजी भरत के बनाए हुए जाती मैनिफेस्टो और पार्टी के मैनिफेस्टो से वो बहुत इत्मीनान होकर ही वो आगे बढ़े टीजी भरत को साथ देने के लिए। और उन्हें यकीन है कि टीजी भरत ही शहर कर्नूल की तरक्की करेंगे। और बलराम ने अवाम से अपील की कि वो आने वाले 13 मई 2024 को अपना कीमती वोट टीजी भरत को देकर उन्हें भारी अक्सरियत से जिताए। कर्नूल नगरंलो తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి టీజీ భరత్ గారికి ప్రజా పరిరక్షణ సమితి తరపున మద్దతు తెలియజేశాం। కర్నూలు నగరంలో త్రాగునీరు 2 రోజులకు ఒకసారి వస్తున్నందువలన కర్నూలు నగరాన్ని అభివృద్ధి దిశలో అదేవిధంగా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయాలా, కర్నూలు నగరంలో నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశం కల్పించాలని చెప్పి టీజీ భరత్ గారు మేము కోరడం జరిగింది। ఖచ్చితంగా కర్నూలు నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తామని చెప్పినందుకు గాను ఈరోజు ప్రజా పరిరక్షణ సమితి తరపున మద్దతు తెలియజేస్తున్నాం। 33 వార్డుల్లో మా అసోసియేషన్ తరపున ప్రచారం చేసి टीजी भरत गाరికి గెలిపించుకొని అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించుకున్నామని తెలియజేస్తున్నాను। रियासत आंध्र प्रदेश में लैंड टाइटलिंग एक्ट के तहत अवाम में परेशानियां, इसी एक्ट को लेकर रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर पीवी रमेश के ट्वीट को लेकर और परेशान हुई अवाम। रियासत आंध्र प्रदेश में लैंड टाइटल के एक्ट को लेकर अवाम परेशान है और कश्मकश में है, जिसके चलते साबिका आईएएस डॉक्टर पीवी रमेश के ट्वीट में अवाम को और परेशान कर दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जिला कृष्णा के विन्नाकोटा करिए में उनके माँ बाप जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी जायदाद को मौजूदा हुकूमत ने म्यूटेशन करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स ने इनकार कर दिया।
उन्होंने ये भी कहा कि अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे जैसे रिटायर्ड IAS के साथ ही ऐसा हुआ तो आम आवाम के साथ क्या होगा आगे चलकर लैंड टाइटल एक्ट के तहत। शहर कर्नूल के 14वीं वार्ड के YSRCP से TDP में शामिल हुए नौजवान कहा कि YSRCP में आवाम और कर्नूल को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। शहर कर्नूल के कंस्ट्रक्शन लेबर्स, गौंडा इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स की परेशानियां दूर होने के लिए जरूर TG भरत का MLA होना जरूरी है, क्योंकि अगर रियासत आंध्र प्रदेश में TDP इख्तिदार में आएगी और कर्नूल में TG भरत आएंगे तो ही मुफ्त बालू यानी फ्री सैंड के जरिए कंस्ट्रक्शन लाइन में काम बढ़ेगा। जब काम बढ़ेगा ही तो कंस्ट्रक्शन लेबर को काम मिलेगा, जिसके चलते उनके घर भी चलेंगे। इसका खुलासा TG भरत ने किया। आज शहर कर्नूल के 14वीं वार्ड के YSRCP के शेख बाबू, तेलुगु चांद, शेख आबिद, शेख अकबर, मालिक शेख शाह ने YCP को छोड़कर TG भरत से आकर तेलुगु देशम में शामिल हो गए और कहा कि अवाम परेशान है YSRCP की हुकूमत में, क्योंकि एक तरफ लेबर्स को काम नहीं रहने की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियां उठानी पड़ रही है, जिसके चलते उन्होंने तय कर लिया कि इस हुकूमत को सबक सिखाने का, इसलिए YSRCP को छोड़कर तेलुगु देशम में शामिल हुए और अवाम से अपील की कि अपना कीमती वोट 13 मई 2024 को TG भरत कर्नूल TDP MLA के उम्मीदवार को साइकिल के निशान पर देने की अपील की। और ऐसे इस प्रोग्राम में तेलुगु युवता पार्लियामेंट प्रेसिडेंट अब्बास, TDP लीडर तेलुगु महेश, रघुनाथ सिंह, विजयलक्ष्मी और दीगर लीडर्स शामिल रहे। तो नाजरीन, ये थे आज की अहम खबरें। कल दूसरे कुछ और खबरों से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर।